warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Respected guests, friends, and dear friends, here we are today to extend our warmest congratulations to all the young ulama who are receiving certificate and degree today for completion of their 2-year diploma in English language and literature course. On this happy occasion, I feel immense pleasure to welcome all of you, especially our guests, to the 18th convocation of Markazul Ma'arif Education and Research Center, Mumbai. Ahle Zawq, Ahle Nazar, Ahle Zawq, Ahle Sukun, Ahle Nazar Khush Aamdi. Ahle Zawq, Ahle Sukun, Ahle Nazar Khush Aamdi. کہہ رہے ہیں آپ سے یہ بام در خوش آمدی. آپ کی آمد سے ہر سو روشنی ہونے لگی. آپ کی آمد سے ہر سو روشنی ہونے لگی. کہہ اٹھا ہر ذرہ مرکز خوش آمدی. Before proceeding ahead, let's introduce our guests. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے مہمان کرام کا مختصر تعارف پیش کریں. آج کے ہمارے اس بارہویں پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری دامت برکاتہ. دوستو، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. آپ ایک باکمال علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و فتاوی کی دنیا میں ایک معتبر نام ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں. معزز سامعین کرام، ہمارے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے بانی اور روح رواں حضرت مولانا بدر الدین اجمل القاسمی دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں. ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. دوستو، حضرت مولانا بدر الدین اجمل القاسمی کی جو خدمات ہیں اس کی طویل فہرست ہے. آپ اجمل CSR کے ذریعے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، میں مختصراً یہ بتاؤں کہ اس کے تحت 40 انگلش میڈیم اسکولز چلتے ہیں، 30 کالجز چلتے ہیں، 6 بڑے ہاسپٹلز چلتے ہیں، 6 آرفنیجز چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے رفاہی خدمات انجام دیے جاتے ہیں. علامہ اقبال نے آپ ہی جیسی شخصیت کے بارے میں کہا تھا، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے. دوستو، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی آل انڈیا علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمود دریابادی دامت برکاتہ ہیں. ہم آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. دوستو، حضرت مولانا محمود دریابادی دامت برکاتہ ممبئی کی مشہور اور جانی مانی سماجی اور تعلیم علمی شخصیت ہے. بطور خاص آپ قومی و ملی مسائل پر اپنی بے باک تحریروں کے لیے جانے جاتے ہیں. دوستو، ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان کشمیر سے تشریف لائے ایک مہمان خصوصی تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. آپ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت مولانا مفتی صاحب ایک بلند پایہ مفکر ہیں اور بطور خاص علمی اور روحانی معاملے میں اپنی خدمات کے لیے جانے جاتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمیں اپنی مساوت سے سرفراز فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم پروگرام میں تشریف فرما تمام مہمانان کرام کا استقبال کرتے ہیں. دوستو، مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کا نام آج دنیا میں محتاج تعارف نہیں. تاہم موقع کی مناسبت سے میں مختصراً مرکز المعارف کی خدمات کا ذکر جمیل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کو حضرت مولانا بدر الدین اجمل القاسمی دامت برکاتہ نے 1994 میں قائم فرمایا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کرام کی ایک جماعت کو اس وقت کی عالمی زبان انگریزی زبان سے لیس کر کے اسلام کی دفاعی اور اقدامی خدمت کے لیے تیار کیا جائے. یہ وہ ضرورت تھی جس کا خواب ہمارے اکابرین نے عرصہ دراز سے دیکھا تھا. ہم لوگوں کو معلوم ہے بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دلی خواہش تھی کہ علماء کرام انگریزی پڑھیں. اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر الہند
हज़रत मौलाना कारी उस्मान साहब दामद बरकातुहू ने मरकज़ुल मारिफ के जरिए मुनाकिदा एक प्रोग्राम के अंदर गुजरात के अंदर आपने फरमाया था कि बानी दारुल देवबंद ने अंग्रेजी ज़बान के हवाले से जो ख्वाब देखा था ताल्लुक़ के फर्जंद और मिंबर शुरा हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अहमद अल कासमी दामद बरकातुहू ने मरकज़ुल मारिफ के जरिए से उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। दोस्तों, मरकज़ुल मारिफ मौजूदा तकाज़े के हिसाब से अपने मिशन में तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। एक मरतबा पिछले दिनों हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी दामद बरकातुहू नाज़िम नज़रुल उलमा लखनऊ और सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मरकज़ुल मारिफ के एक आला सतही वक्त से फरमाया था कि मुझे मालूम है कि आप लोग मसलहात के तकाज़े के मुताबिक काम कर रहे हैं, मैं इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ और इसके लिए मैं दिल से आप खुदा को दुआएं देता हूँ। मोहतरम सामीन, मरकज़ुल मारिफ का ये 2 साला कोर्स डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो उलमा के लिए तैयार किया गया था, ये इतना कामयाब और मकबूल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुल्क भर के अंदर 20 से ज़्यादा इदारे इस कोर्स को चला रहे हैं और बाज़ाब्ता 8 इदारे मरकज़ुल मारिफ से मुल्हक है जो हो जाए आसाम, अंकलेश्वर गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, रामनगर कर्नाटक, मुजफ्फराबाद यूपी और हरिद्वार उत्तराखंड में वाक़ है। मरकज़ुल मारिफ से अब तक बाज़ाब्ता बिला वास्ता 500 उलमा क़ारिब हो चुके हैं और तमाम का रिकॉर्ड मरकज़ुल मारिफ के पास मौजूद है। और ये मैं बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि मरकज़ुल मारिफ के फजला 90% से ज़्यादा फजला दीनी खिदमत और मरकज़ुल मारिफ के मिशन से जुड़े हुए हैं। मैं मिसाल के तौर पर 2 नामों का जिक्र करना चाहूँगा। एक हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मुताहरी साहब हैं जो अफ्रीका के दूर दराज ममालिक में दीनी और दावती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हज़रत मौलाना हुसैन साहब मुताहरी के हाथों पर अब तक सैकड़ों सियाफाम मुसलमान हो चुके हैं, मुशर्रफ इस्लाम हो चुके हैं। ये हमारे लिए और रिश्तेदारी के लिए खुशनसीबी की बात है। इसी तरीके से सेंट्रल अफ्रीका के एक मुल्क मलावी में हज़रत मौलाना फिरोज अहमद कासमी एक मस्जिद में इमाम व खतीब हैं और दावती खिदमत अंजाम देते हैं और बतौर ख़ास वहाँ की एक टीवी चैनल एक टीवी पर हफ्तावारी दीनी प्रोग्राम पेश करते हैं जिसको बैक वक्त 50 लाख अफराद देखते और सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज़ुल मारिफ की हुसूलियाबियाँ हैं। अभी पिछले दिनों मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हज़रत मौलाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन कासमी जब एक वक्त के साथ मोहतमिन दारुल देवबंद हज़रत मौलाना अबुल कासिम नौमानी दामद बरकातुहू से मिले और उनसे मरकज़ुल मारिफ के फज़ला के खिदमत का तज़किरा किया और बताया कि कहाँ और मुख्तलिफ जगहों में काम कर रहे हैं, तो आपने दुआएं देते हुए और मुस्कुराते हुए फरमाया, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। दोस्तों, इसके अलावा मरकज़ुल मारिफ के फज़ला सहाबत में भी गिरात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके अदारे से निकलने वाला मानामा इंस्टीट्यूट इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। और मैं आपको बता दूं कि मरकज़ुल मारिफ के फज़ला अब तक 100 से ज़्यादा अंग्रेजी किताब लिख चुके हैं और 100 से ज़्यादा अकाबिर उलमाए किराम की अंग्रेजी किताबों का मरकज़ुल मारिफ के फज़ला ने तर्जमा किया है, जिसमें मारिफत में आला किताब हज़रत थानवी के अमलाकुल अवाम और अशात इस्लाम जैसी किताबें भी शामिल हैं। और मैं ये भी बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि अब तक मरकज़ुल मारिफ के फज़ला ने मुल्क भर के अंदर 20 से ज़्यादा इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किए हुए हैं। इस तरीके से खिदमत की एक तवील फहरिस्त है जो ये मुख्तसर वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं बताऊँ। मरकज़ुल मारिफ ने अपने उस धर्म का बहुत काम करने की कोशिश की है, अभी बहुत काम करना बाकी है, इसके लिए आपके दुआओं की ज़रूरत है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ और आप खुदा से दरख्वास्त करता हूँ कि आज जो फज़ला 29 फज़ला फारिग हो रहे हैं, आप अपनी दुआओं के साथ इन्हें रवाना करें ताकि ये भी कौम मिल्लत के लिए एक कीमती असासा साबित हो। वाह खुदा वाला